नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 6 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई दियंतु। एमिति प्रत्येक दिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। फाटिला बादल धसिला माटी अतड़ा चारिआडे सुभिला चित्कार छारखार होईची उत्तरकाशी धरासाई धराली गाँ भुशुड़ी जाइछि होटेल और पति होईछि मार्केट। बादल फटा वर्षा सांग को भूस्खलन प्रकृति रचिछि ध्वंसलीला। एथिरे वर्तमान सुधा 4 जनकर मृत्यु होइता बेले शताधिक लोक निखोज अछंती। उत्तराखंडर हर्षिला ठारू 4 किलोमीटर दूर रे धराली गाँ प्रकृतिर भयंकर तांडव पूरा देश को स्तब्ध कर देइछि। सेठारू आसुथबा गोटिए पर गोटिए भिड़ समस्तଙ୍କୁ विचलित करिछि। आज प्राय अपराह्न 1:45 रे भूस्खलन हेबा परे माटी मिसा पानी जनबसती आड़कू घो घो करी माड़ी आसतिला। एही विपर्यय फसिथिबा लोकमानंकु उद्धार करिया पई एनडीआरएफ ठारू सेना जवान माने लागि पड़िछंती। हर्षिलर लोकप्रिय पर्यटन स्थली निकट में धराली रही। घटना बेले एठारे शताधिक पर्यटक रही। 20 ରୁ 25टी होटेल एवं होमस्टे पानी स्रोतरे भासी जाइछि। भूस्खलन स्थलर अति निकट में भारतीय स्थल सेनार कैंप रही। तेणु जवान माने विपर्ययर उद्धार प्रथमे सामिल होई सेठारे फसी रही 15 जन को उद्धार करिसंती। भारत उपरे पुणी टारिफ बढ़ाया पई ट्रम्प को घोषणा। रूसिया ठारू तैल किणुथिबारु खपा। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे भारत को देइछंती खला धमक। एक साक्षात्कार ट्रम्प भारत को एक खराब ट्रेड पार्टनर बोली कहिसंती। 24 घंटा मध्य टारिफ शुल्क वृद्धि करने कहिसंती। ट्रम्प कहिसंती जे से आगामी 24 घंटा मध्य भारत उपरे टारिफ वृद्धि करिवे कारण भारत रूसरू तैल किणुछि। दाबी अनुजाई ग्लोबल एनर्जी मूल्य रे ह्रास रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन रे सामरिक अभियान बंद करने को बाध्य करिपारे। ट्रम्प कहउछंती जदि शक्तिर मूल्य यथेष्ट कमी जाए तेबे पुतिन लोक माननकु हत्या करने बंद करदेवे। जदि शक्तिर मूल्य प्रति ब्यारेल $10 किंबा ताठारु कम हुए तेबे तांको पाखरे कौनसी विकल्प रहिबो नाही कारण सेमानंको अर्थनीति दुर्बल अवस्था अच्छी। श्रीमंदिर सुरक्षा को विपद हिडन कैमेरा धरा पड़िले आउ जणे पर जणे श्रीमंदिर भीतर को हिडन कैमेरा नहीं जीवाकू उद्यम घटना एवं सामना को आसी। गतकाली सोमवार गुजरातर जड़े युवक धरा पड़ा बेले आज मंगलवार पश्चिमबंगर जड़े युवक धरा पड़ती। श्रीमंदिर पश्चिम द्वार पटे हिडन कैमेरा युक्त चश्मा पिंधि प्रवेश करुवा बेले पुलिस तांकु अटक रखिथिला। संपृक्त युवक हेले प्रतीश पाल। तांको घर पश्चिम बर्धमान अंचलर। युवकों थाना रे अटक रखी रेकर्डिंग वीडियो जांच सह चश्मा को जबत कराइथिला। गतकाली श्रीमंदिर को स्पाई कैमेरा धरी पशिबा उद्यम बेले गुजरातर विपुल पटेल नामक जड़े श्रद्धालु धरा पड़ुथिले। तांकु थाना रे अटक रखी पचराउचरा करा जाउछि। 3 दिनिया गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तांको सह राज्य सभापति मध्य दिल्ली गस्तरे जिबे। मुख्यमंत्री को अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रही। एही अवसर रे दलीय और सरकारी कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री भाग नेबे। केंद्रीय नेतृत्व को भेटी पारंती मुख्यमंत्री। सेहीपरि राज्य सभापति मध्य केंद्रीय नेतृत्व को भेटी आलोचना मध्य करि पारंती। राज्य रे कमिटी गठन बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं केंद्र नेतृत्व सह आलोचना होई पारे। सेहीपरि सरकार रे मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा लगी रही बेले एहारी उपरे होई पारे आलोचना। मृत महिला शरीर मिला 26 आईफोन। ब्राजिल रे एक बस रे यात्रा करुवा समय रे जड़े 20 वर्षीय महिला हृदरोग मृत्युवरण करते। डाक्तर माने परे तांको शरीर में 26टी आईफोन लगी देखा पाइले। तेणु से आईफोन चोर चालाण रे लिप्त थिबा संदेह सृष्टि करुछि जार जांच करुछि पुलिस। गत जुलाई 29 तारिख रे तांकर मृत्यु होइथिला। जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मलिक परलोक घटी। दीर्घ दिन धरी असुस्थ रहिबा परे मंगलवार दिन 79 वर्ष बयस रे परलोक होइछि। आज प्राय अपराह्न 1 रे नुआदिल्लीर राम मनोहर लोहिया हस्पिटाल तांकर चिकित्सा चलीथिबा समय रे मृत्यु होइथिला। स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु से आईसीयू चिकित्साधीन थिले। से अगस्त 2018 रु अक्टोबर 2019 पर्यंत जम्मू काश्मीर 10म राज्यपाल भाव में कार्य करुथिले। तांकर कार्यकाल मध्य 5 अगस्त 2019 रे जम्मू काश्मीर स्वतंत्र मान्यता प्रत्याहार करा जायतिला। परे से गोवा एवं मेघालयर राज्यपाल भाव में कार्य करथिले। शिशु सुरक्षा आयोग रे स्थान पाइले आउ 6 जन सदस्य। सेमाने हेले सुकेशी ओराम, कल्पना लेंका, चंदना दास सदस्य भाव नियुक्ति होइछंती। कस्तूरी मिश्र, मनस्मती खुंटिया, सुजाता नायक,
ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। 3000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ରେଳ ବିଭାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 24 ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ରେଳବାଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ 2025 ପାଇଁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀରେ 3115 ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଭାବେ ଚୟନ ହେବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅପାରଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତା'ର ଟିକିନିକି ହିସାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସମସ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ସୂଚାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ରଥ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭାଗରେ କେତେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଖଡ଼ତାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଚିଠି। ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାଫ ଓ ଅଫିସରମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବାରୁ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 835 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ, 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି। 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 31ରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହିଛି ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର 2019ରେ ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ଏଡିଜି ସହ ସାଇକ୍ଲୋନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଫାଇଲିନ୍, ହୁଡ଼ହୁଡ଼, ତିତିଲି ଓ ଫନି ଭଳି ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଓ ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରଠାରେ ଜନ୍ମିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ର। ଶ୍ରୀନଗର ହଲଚଲ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମିଳିବ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅମିତ ଶାହା ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲାଦାଖ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଏହାକୁ 6 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ତେଣୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ମାତ୍ର 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ 27.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 19 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ବରଗଡ଼ରେ 10.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଦେବଗଡ଼ରେ 2.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 0.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖମାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭେଜିପଦ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, OTET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ଓ ମହାଦେବର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ। ସଂସଦ ଭବନରେ ଆଜି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ସଂସଦ ଭବନର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ NDAର ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଇଁ NDA ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। NDAର ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟକୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। 21 ଅଗଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦିନ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ସରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସଂସଦ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ NDA ଏହି ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସଦରେ ହାଙ୍ଗାମା କରିଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକର ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ। ସୋମବାର ଠାରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଦ୍ରା କମିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ। 6 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଚଳିତ ଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ 0.25% ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ୱାର୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର GDP ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି RBI ସୁଧର ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। RBI ଚଳିତ ଥର 3 ଥର ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କଲା। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ eKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି କାମ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାଗଣା ଚାଉଳ କି ଗହମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ଏବଂ ନକଲି କାର୍ଡ ଏବଂ ଜାଲିଆତିଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର eKYC କରାଯିବ ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। eKYC ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମେରା eKYC ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇପାରିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ PDS ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ eKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ନଚେତ୍ ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଏହାର ଆଇକନିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଭିସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି,
ଯାହା 50 ବର୍ଷର ଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ସେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୋଷ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ଭରତା ଯୋଗ୍ୟ ସୁଲଭତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବୈଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ବିହାର ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମତଦାତା ସୂଚୀର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମତଦାତାର ସୂଚୀର SIR ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।